Hello dear students, I am Mrs. Mulla ZA, Junior College Teacher in Electronics, SGM College Karad. Students, we have completed important chapters which is having maximum marks in exam, just like from paper 2 we have completed 3 chapters, number system and binary arithmetics. Second is logic gate and third is logic family and IC specifications. And one chapter from paper 1, that is operational amplifier. Operational amplifier chapter is having 25 marks questions. In 25 marks questions will be asked on this chapter. And next very big chapter is modern communication system, which is also having 20% marks will be questions will be asked on this chapter. So it is very big chapter. We are going to start this chapter is modern communication system today. We'll see one by one. Outline of this chapter is introduction. First of all, we have to see the introduction, methods of communication, communication system, transceiver, types of electronic communication, bandwidth, electronic communication applications. All these points we have to see in details. We'll see one by one. First of all, we'll see communication. Exact definition of communication. What is communication? Students, all of you know what is communication. What is communication? Communication is the process of exchanging information. Exchange of information is called as a communication. It's very simple. What is the exchange of information? Whatever I am telling to you, you are listening, you are answering me, is the communication. So communication is what? Exchange of information. It's very simple. Exchange of information is called as a कम्युनिकेशन. हे सगळं तुम्हाला माहीत आहे, फक्त आपण काय करायचं आता वर्ड्समध्ये लिहायचं आहे त्यालाच म्हणायचं की व्हॉट इज कम्युनिकेशन. ऑल ऑफ यू नो दिस इज अ एक्सचेंज ऑफ इन्फॉर्मेशन is called as a communication. It may be human communication, it may be oral communication or by written or by printed form, or maybe distance communication. So it is main barrier are languages and distance. And electronic communication means the sending, receiving and processing of information by electric or electronic mean is called as the communication. It plays very important role in our life. So communication may be what? Oral communication, or it may be by written or printed form. So it may be what? Face to face communication. Signals, methods of communication काय आहेत? फेस टू फेस कम्युनिकेशन असू शकतो, म्हणजे आपण जे क्लासमध्ये शिकवतो की क्वेश्चनिंग अँड आन्सरिंग करतो, दॅट इज कॉल्ड द फेस टू फेस कम्युनिकेशन, ते समोरासमोर. अँड नेक्स्ट इज सिग्नल्स और बाय रिटर्न वर्ड्स, रिटर्नमध्ये. नंतर इलेक्ट्रॉनिक इनोव्हेशन्स थ्रू कम्युनिकेशन करू शकतो आपण. फॉर एक्झाम्पल टेलिग्राफ थ्रू कम्युनिकेशन करू शकतो, टेलिफोन थ्रू, रेडिओ थ्रू, टेलिव्हिजन्स अँड इंटरनेट. Most of all we use the internet or computers for the communications. Next we will start basic block diagram of communication system. So this is asked so many times. Question will be asked like this: draw the block diagram showing basic elements of communication system and explain the function of each block in it. कसं क्वेश्चन असू शकतं बघा. हे क्वेश्चन भरपूर वेळा विचारलेलं आहे. मार्च 2004मध्ये, ऑक्टोबर 2010मध्ये अँड ऑक्टोबर 2013मध्ये, अँड सो मेनी टाइम्स दिस क्वेश्चन इज आस्क्ड. व्हॉट इज द क्वेश्चन? ड्रॉ द ब्लॉक डायग्राम शोईंग बेसिक एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टीम. बेसिक एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टीमसाठी ब्लॉक डायग्राम काढायला सांगितलं आहे, अँड ईच अँड एव्हरी ब्लॉक एक्सप्लेन करायला सांगितलं. एक्सप्लेन ईच अँड every block. So what we'll write there?
for this question, see, the basic elements of communication system is, how many blocks are there? First is transmitter, second is communication channel or medium, and third is receiver. Noise is connected to the communication channel or medium. So these four blocks are there: transmitter, communication channel or medium, receiver, and noise. We'll see one by one. What is there? The input of the transmitter: information or intelligence. Information or intelligence is as input to the transmitter. What is information or intelligence? Information or intelligence म्हणजेच काय? It is nothing but the human message. Maybe voice, maybe in the code, or maybe in the picture form. जे काय आपण बोलतोय त्यालाच काय म्हणायचा? ऑडिओ म्हणायचा. जे काय पिक्चर फॉर्ममध्ये आपण देतो त्याला म्हणायचा व्हिडिओ, आणि जे काय डेटा आपण कम्प्युटरवरती टाईप करतो त्याला म्हणायचं कम्प्युटर डेटा. तर हे सगळे इनपुट जे आहे which is called as the information or intelligence signal, and that intelligence signal is given to the transmitter. हे सगळे सिग्नल कुठे देणार आपण? ट्रान्समीटरला. and the signal is given as an input to the transmitter. हे सगळे सिग्नल जे काय आहेत, ऑडिओ असू दे, व्हिडिओ असू दे, कम्प्युटर डेटा असू दे, तर these signals is given to the transmitter. तर ट्रान्समीटर काय करणार सगळे सिग्नल घेऊन? It takes the input from the intelligence, or it takes the information, and what it does, what do we mean by the transmitter? Transmitter काय करतो? ट्रान्समीटर, ट्रान्स म्हणजे काय? ट्रान्सफर करतो. काय ट्रान्सफर करतो? जे त्याच्याकडे जे काय इन्फॉर्मेशन आहे, जे काय तो इंटेलिजन्स सिग्नल घेतलेला आहे, तो इंटेलिजन्स सिग्नल तो काय करणार? कुणाला देणार? कम्युनिकेशन चॅनल और मीडियमला देणार. सो ॲक्च्युली ट्रान्समीटर म्हणजे काय ते बघूया. इट इज अ इलेक्ट्रॉनिक कंपोनंट और अ सर्किट डिझाईन. कशासाठी डिझाईन केलेलं आहे ट्रान्समीटर सर्किट? इट इज द सर्किट डिझाईन टू कन्वर्ट द इन्फॉर्मेशन. त्याच्याकडे जे इन्फॉर्मेशन आहे तो कन्वर्ट करण्यासाठी. इट इज द सर्किट डिझाईन टू कन्वर्ट द इन्फॉर्मेशन इनटू सिग्नल सुटेबल फॉर ट्रान्समिशन. कशासाठी? सिग्नल सुटेबल फॉर ट्रान्समिशन. म्हणजे ट्रान्समिशनसाठी पुढचा सिग्नल कुठला आहे? चॅनल और मीडियम आहे, पण तो चॅनल और मीडियम कुठल्या टाईपचा आहे? त्या टाईपमध्ये तो कन्वर्ट करून काय करणार आहे? आउटपुटला देणार आहे. म्हणजे त्याच्याकडे काय आहे? व्हॉइस सिग्नल आहे, किंवा ऑडिओ सिग्नल आहे, किंवा व्हिडिओ सिग्नल आहे, किंवा कम्प्युटर डेटा आहे. तो कोण घेऊन जाणार आहे? त्याच्यानुसार तो काय करणार? त्याच्यात कन्वर्ट करून तो सिग्नल कोणाला देणार? चॅनल और मीडियमला देणार. आलं लक्षात? तो ट्रान्समीटर मे बी एक्झाम्पल काय असू शकतो ट्रान्समीटरचा? ट्रान्समीटर मे बी व्हॉट? मायक्रोफोन, और इट मे बी मायक्रोवेव्ह और रेडिओ ट्रान्समिशन. सो these may be examples of the transmitter. All of you understand what is there in transmitter? The main function of transmitter is to transmit the signal. Okay, so what it transmit? Whatever it receives from the input. What is there in the input? Information or intelligence signal. What is information or intelligence signal? Nothing but whatever we tell. It may be audio, it may be video, it may be computer data. Whatever it is given to the transmitter, it only transmits to the output. What is the output? Suitable form मध्ये कन्वर्ट करून तो काय करणार? ट्रान्समीटर फक्त आउटपुटला देणार. त्याचं काम तेवढंच आहे. इट ट्रान्समिट्स द सिग्नल टू द सुटेबल फॉर्म. नेक्स्ट ब्लॉक इज व्हॉट? कम्युनिकेशन चॅनल और मीडियम. नाउ व्हॉट इज कम्युनिकेशन चॅनल और मीडियम? यू नो द चॅनल. आपण टी व्ही बघतो, टी व्हीमध्ये चॅनल चेंज करतो आपण. चॅनल, व्हॉट इज द चॅनल और व्हॉट इज द मीडियम? चॅनल और मीडियम म्हणजे काय? इट इज नथिंग बट इट इज द मीडियम by which electronic signal is sent from one place to the another. काय आहे? इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल इज सेंड फ्रॉम वन प्लेस टू द अनदर. चॅनल म्हणजे काय? इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल घेऊन जाणारा एका प्लेसपासून दुसऱ्या प्लेसला, त्याला म्हणायचा चॅनल किंवा मीडियम. ओके,
So a communication channel or medium is nothing but what? By which the electronic signal is sent. By which the electronic signal is sent is called as the communication channel. आता घेऊन जाण्यासाठी किती मेथड आहेत बघा. देर आर 3 मेजर पाथ. चॅनल कसं घेऊन जाऊ शकतो? वायर थ्रू घेऊन जाऊ शकतो, विदाउट वायर घेऊन जाऊ शकतो, दॅट इज द रेडिओ कम्युनिकेशन अँड फायबर ऑप्टिक कम्युनिकेशन. 3 टाईपचे चॅनल्स किंवा मीडियम्स असणार. which how many types? There are 3 major paths of the channel. First is wire, second is radio, third is fiber optic cable. So first wire मध्ये कसं असणार आहे बघा. वायर मध्ये pair of wires can carry a voice signal. pair of wires can carry voice signal from a microphone to headset. आपण मायक्रोफोनमध्ये आपण बोलतोय. मायक्रोफोनमध्ये काय असतात? सगळे वायर्स असतात. तो वायर काय करणार? इट कॅरी द व्हॉइस सिग्नल. जे काय आपण बोलतो त्यालाच व्हॉइस सिग्नल म्हणायचा. मग काय करणार ते? पेअर ऑफ वायर्स कॅन कॅरी व्हॉइस सिग्नल फ्रॉम मायक्रोफोन टू हेडसेट. दिस इज वन मेथड ऑफ चॅनल ऑर मीडियम. सेकंड मेथड काय सांगितले आपण? सेकंड मेथड इज व्हॉट? रेडिओ कम्युनिकेशन. रेडिओमध्ये काय असणार आहे? रेडिओ इज द ब्रॉड सिस्टीम आहे. ते छोट्या प्रमाणे वापरायचे असेल तर आपण रेडिओ वापरत नाही. फॉर कम्युनिकेशन फॉर लॉंग डिस्टन्स असेल तर आपण काय वापरणार आहे? रेडिओ वापरणार आहे. सो इट इज अ ब्रॉड. ब्रॉड म्हणजे समजते ना? मोठ्या प्रमाणात जर पाहिजे असेल कम्युनिकेशन आपल्याला तर आपण काय करणार आहे? ब्रॉड सिस्टीम वापरणार आहे. सो रेडिओ इज द ब्रॉड सिस्टीम टर्म अप्लाइड टू एनी फॉर्म ऑफ वायरलेस कम्युनिकेशन. आता तुम्हाला समजलं असेल रेडिओ म्हणजे त्याचं वायर असते का? नसते. मग वायरलेस असणार आहे रेडिओ कम्युनिकेशन. मग हे वायरलेस कम्युनिकेशन इज यूज्ड इन द रेडिओ फ्रॉम वन पॉइंट टू द अनदर अँड इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक स्पेक्ट्रम इज यूज्ड. आता हे काय इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक स्पेक्ट्रम? दॅट वी हॅव टू सी इन डिटेल. त्याच्यावरती आपल्याला 4 मार्काला क्वेश्चनच असणार आहे. व्हॉट इज इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक स्पेक्ट्रम? ते स्पेक्ट्रम इन डिटेल आपल्याला बघायचं नंतर. फक्त तुम्ही लक्षात ठेवा की रेडिओ वेव्हसाठी, रेडिओ कम्युनिकेशनसाठी काय यूज होणार आहे? इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक स्पेक्ट्रम यूज होणार आहे. ठीक आहे, आलं लक्षात? किती मेथड्स आहे चॅनलचे? 3 मेथड आहेत. फर्स्ट इज वायर कम्युनिकेशन, सेकंड इज रेडिओ अँड थर्ड इज फायबर ऑप्टिक. फायबर ऑप्टिकमध्ये काय असणार आहे? द फायबर ऑप्टिक केबल कॅरीज द मेसेज ऑन अ लाईट वेव्ह. फायबर ऑप्टिक. ऑप्टिक म्हणजेच काय? काय ऑप्टिक म्हणजे? ऑप्टिक म्हणजे जे लाईटवरती वर्क करतो त्यालाच आपण काय म्हणतो? ऑप्टिक. फायबर ऑप्टिक म्हणजेच काय? फायबर ऑप्टिक केबल कॅरीज द मेसेज on light waves is called as the third method of the what? Third method of channel or medium. So what is there in channel or medium? Channel or medium is nothing but what? By which the electronic signal is sent is called as the channel or medium. By which the electronic signal is sent from one place to the another is called as the channel or medium. Okay, so the medium म्हणजेच काय? बघितले आपण. इट सपोज द ट्रान्समिशन ऑफ इन्फॉर्मेशन. ट्रान्समिशनसाठी सपोर्ट करतो. बट इट ऑल्सो अल्टिट्यूड्स अँड डिग्रेड्स द सिग्नल कॉजेस इट अपियर्स मच लोअर इन ॲम्प्लिट्यूड ॲट द रिसिवर. म्हणजे काय सांगतात बघा, चॅनल और मीडियमला दुसरं आपण एक ब्लॉक खालून जोडलेला आहे. तो आहे तो नॉईजचा. कशाचा आहे? नॉईजचा. नॉईज. आता नॉईज म्हणजे काय? व्हॉट इज नॉईज? ऑल ऑफ यू नो व्हॉट इज नॉईज? सगळ्यांना माहीत असते, फक्त सांगता येत नाही. व्हॉट इज नॉईज? नॉईज इज द अनवॉन्टेड सिग्नल. त्यालाच म्हणायचं नॉईज. जे क्लासमध्ये तुम्ही आवाज करताय ना ते नको असणारा आवाज असतो. दॅट इज कॉल्ड एज द नॉईज. नॉईज इज व्हॉट? नको असणारा सिग्नल. म्हणजेच काय? ॲट्युनेशन. म्हणजेच काय? अनडिझायरेबल अनवॉन्टेड सिग्नल इज कॉल्ड एज द नॉईज. नॉईजला किती नाव आहेत बघा? नॉईज, ॲट्युनेशन, इंटरफरन्स, ऑल आर द सेम. तर नॉईज म्हणजे काय असतो? व्हॉट इज नॉईज? नॉईज इज अ रँडम undesirable electrical energy
दॅट एंटर्स द कम्युनिकेशन सिस्टीम, कम्युनिकेशन सिस्टीममध्ये एंटर होते. फॉर एक्झाम्पल कम्युनिकेटिंग मीडिया अँड इंटरफिअर्स विथ द ट्रान्समिटेड मेसेज. म्हणजे आपण एखादा सिग्नल पाठवले, एखादं मेसेज पाठवले, तर त्याच्याबरोबर क्लिअर सिग्नल आपला जात नाही, तर आजूबाजूचा आवाजसुद्धा जातो, त्याचा नॉईज पण जातो, ते आपल्याला नको असणार असतो. म्हणजे ॲक्च्युअल सिग्नल, ॲक्च्युअल आवाज आपला येणार नाही त्याच्यात, मग त्यात ते मिक्स होऊन येणार, ते नको असणारा सिग्नल असतो, त्याला म्हणायचं नॉईज. तर नॉईजमध्ये 3 कॉमन सोर्सेस ऑफ नॉईज आर देअर. 3 कॉमन सोर्सेस नॉईजचे किंवा इंटरफरन्सचे. नॉईज कशामुळे होऊ शकतो? जर ॲटमॉस्फिअरिक नॉईज असेल, ॲटमॉस्फिअरमध्ये होणारा नॉईज, मॅन्युफॅक्चर इक्विपमेंट्स म्हणजे जे काही आपण इक्विपमेंट्स मॅन्युफॅक्चर केलेले आहेत, फॉर एक्झाम्पल मिक्सर आपण मॅन्युफॅक्चर केलेले आहेत, मिक्सर लावले की आवाज येतो, तो आवाज आपल्याला हवाच असतं वाटतं का? नाही, ते नको असतो, आपल्याला नको असणारा आवाज, त्यालाच म्हणायचं नॉईज. मग मॅन्युफॅक्चर इक्विपमेंट्स ऑर मे बी फ्रॉम थर्मल एजिटेशन्स इन कंपोनंट्स. सो असे टाईपची नॉईज असतात. तर नॉईज जर ॲटमॉस्फिअरमध्ये कशामुळे होतो? नॉईज फ्रॉम ॲटमॉस्फिअर इज ड्यू टू लाईटनिंग. क्लायमेट चेंज झाला, पाऊस यायला लागला, लाईटनिंग व्हायला लागली की मग काय होतो? आवाज येतो, तर नॉईज येतो, त्याला नॉईज म्हणायचा. ऑर ॲटमॉस्फिअरिक नॉईज इज ड्यू टू लाईटनिंग फ्रॉम आउटर स्पेस where the star emits various kinds of radiation, therefore the noise comes. And second noise is electrical agitation system. For example, cars, electrical components generates the low level noise internally due to the thermal agitation of atoms. Okay, so this is the noise. What is noise? Noise is nothing but the unwanted signal attenuation or interference enter in the channel or the medium. समजते का? बघा, पहिल्यांदा काय केलं आपण? इन्फॉर्मेशन घेतले. जे काय इन्फॉर्मेशन घेतले तर कोण घेतले? ट्रान्समीटरने. ट्रान्समीटर काय करतो? जे काय इन्फॉर्मेशन मिळाले ते इन्फॉर्मेशन चॅनलला किंवा मीडियमला देतो. पण तो चॅनल कुठल्या टाईपचा आहे? वायर चॅनल आहे का रेडिओ चॅनल आहे काय फायबर ऑप्टिक केबलचं चॅनल आहे? कुठल्या टाईपचे चॅनल आहे त्या टाईपमध्ये कन्वर्ट करून ट्रान्समीटर ट्रान्समिट करतो. कुणाला? कम्युनिकेशन चॅनल किंवा मीडियमला. मग त्याच्यात तो काय करणार? कम्युनिकेशन चॅनल और मीडियम फक्त सिग्नल ट्रान्समीटरकडनं घेऊन रिसिव्हरला देणार. बट रिसिव्हरला देताना त्याच्याबरोबर काय ॲड झालेलं आहे? खालून नॉईज ॲड झालेले आहे. म्हणजे काय? ॲट्युनेशन किंवा डिस्टर्बन्स त्याच्यात आलेला आहे. आलं लक्षात? मग तो नॉईज काय होणार? चॅनलमध्ये किंवा मीडियममध्ये ॲड होणार आणि आहे तसं तो रिसिव्हरला देणार. बट रिसिव्हर काय करणार? तो सिग्नल रिसीव्ह झालेला सिग्नल तो काय करणार? आहे तसं आउटपुटला देणार का? नाही. मग आहे तसं जर आपल्याला आउटपुटला दिलं असेल तर मग आपल्याला क्लिअर ऐकायला येणार का? नाही. सगळं डिस्टॉर्शन ऐकायला येणार, सगळं डिस्टर्बन्स होणार. मग क्लिअर सिग्नल जे काय इनपुट पण कडून पाठवलेला आहे तो क्लिअर आपल्याला आउटपुटला मिळणार नाही. मग त्यासाठी काय करायचं? तर त्यासाठी त्यातला नॉईज काढून टाकायचा. म्हणजे नॉईज कॅन बी रिड्यूस, तो कमी पण करू शकतो आपण किंवा इट इज कम्प्लिटली इलिमिनेटेड, कम्प्लिटली आपण इलिमिनेटसुद्धा करू शकतो. मग त्या इलिमिनेट करण्यासाठी काय करायचा? तर रिसिव्हर काय करतो बघा. रिसिव्हर इज द डिव्हाइस दॅट कन्वर्ट्स द मेसेज फ्रॉम द मीडियमकडनं आलेला मेसेज आहे बरोबर. मग तो काय करणार? कन्वर्ट द मेसेज फ्रॉम द मीडियम इंटू द फॉर्म अनडिझायरेबल बाय ह्युमन. फॉर एक्झाम्पल इयरफोन, इलेक्ट्रॉनिक रिसिव्हर एक्सेट्रा. हे सगळं काय करणार? रिसिव्हर काय करणार? रिसिव्हर सिग्नल आउटपुटला द्यायच्या आधी काय करणार? तो नॉईज त्याच्यातला इलिमिनेट करणार आणि जे काय सिग्नल तो वीक झालेला आहे, नॉईज ॲड झाल्यामुळे काय होतो? जे काय ओरिजिनल सिग्नल आहे तो ओरिजिनल राहत नाही, त्याच्यात सगळं नॉईज ॲट्युनेशन डिस्टर्बन्स सगळं मिक्स झालेलं असतो, त्यामुळे ओरिजिनल सिग्नल वीक होणार आणि त्या वीक सिग्नलला काय करायचं असतं? स्ट्रॉंग करून मग आपल्याला पाठवायचं असतं. स्ट्रॉंग करायचं म्हणजे काय करायचं? त्याला ॲम्प्लिफिकेशन करायचा. व्हॉट इज ॲम्प्लिफायर? ॲम्प्लिफायर म्हणजे काय? जे काय सिग्नल स्मॉल आहे त्याला ॲम्प्लिफिकेशन जर आपण केले तर तो काय होणार? लार्ज होणार. ॲम्प्लिफायर म्हणजेच काय होणार? तो
जे काय आपण चॅनल और मीडियमचे आउटपुटला जे काय सिग्नल डिस्टॉर्टेड सिग्नल मिळणार आहे त्याच्यातला तो डिस्टॉर्शन आपण काढून टाकायचा. त्याच्यातला तो काढून टाकायचा म्हणजे काय करायचा, त्याला वीक सिग्नलला स्ट्रॉंग करायचा. नॉईज काढल्यानंतर जे काय सिग्नल राहील तो सिग्नलला स्ट्रॉंग करायचा, म्हणजेच त्याला काय करायचं, ॲम्प्लिफिकेशन करायचा. व्हॉट इज ॲम्प्लिफिकेशन? डेफिनेशन काय, ऑपरेशनल ॲम्प्लिफायर आपला हा चॅप्टर झालेला आहे. तर व्हॉट इज ॲम्प्लिफिकेशन? ॲम्प्लिफिकेशन म्हणजे तुम्हाला एवढंच माहिती आहे की इनपुटला स्मॉल सिग्नल दिले तर आउटपुटला मोठा सिग्नल मिळतो. म्हणजेच काय होत असतो, द स्ट्रेंथ ऑफ सिग्नल इज इन्क्रीज ॲट द आउटपुट. स्ट्रेंथ म्हणजे काय असते, त्याच्यात इनपुट व्होल्टेज असू शकतो, करंट असू शकतो, फ्रिक्वेन्सी असू शकते, सगळं चेंज होणार, सगळं ॲम्प्लिफायर सगळं वाढणार, मग तो सिग्नल स्ट्रॉंग होणार. ऑल ऑफ यू अंडरस्टँड दॅट. रिसिव्हर काय करणार, इट टेक्स द सिग्नल, डिस्टॉर्टेड सिग्नलच घेणार, तो सगळं मिक्स झालेला सिग्नलच घेणार, बट त्याच्यातलं ओरिजिनल सिग्नल बाजूला काढणार, त्याला ॲम्प्लिफायर करणार, त्याला स्ट्रॉंग करणार, मग तो काय करणार, आउटपुटला देणार. आउटपुटला काय दिलेलं आहे बघा, रिकवर्ड इन्फॉर्मेशन अँड इंटेलिजन्स. रिकवर्ड म्हणजेच काय, त्याच्यातला तो कवर करतो, काय कवर करतो, ओरिजिनल सिग्नल कवर करतो आणि नको असलेला सिग्नल नॉईस काढून टाकतो आणि आउटपुटला काय देतो, रिकवर्ड इन्फॉर्मेशन अँड इंटेलिजन्स. ऑल ऑफ यू अंडरस्टँड. इट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट ब्लॉक डायग्राम, जनरल मॉडेल ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टीम. क्वेश्चन असंच 4 मार्क्ससाठी विचारलेला आहे आणि विचारतात पण बरेच वेळा. मेन कम्युनिकेशन म्हणजे काय, त्याची बेसिक ब्लॉक डायग्राम येणं महत्त्वाचं आहे. म्हणजे काय असतं त्याच्यात, काय नाही, इट इज व्हेरी सिम्पल. फर्स्ट इज हाऊ मेनी ब्लॉक्स आर दे, ट्रान्समीटर रिसिव्हर. तर प्रत्येक डायग्राममध्ये, प्रत्येक कम्युनिकेशनमध्ये पाहिजेच, ट्रान्समीटर पण पाहिजे, रिसिव्हर पण पाहिजे. ट्रान्समीटर अँड रिसिव्हर, त्याला घेऊन जाण्यासाठी केबल किंवा चॅनल, हे 3 मेन ब्लॉक्स आहेत. कुठले कुठले, ट्रान्समीटर, कम्युनिकेशन चॅनल अँड रिसिव्हर. What is the function of transmitter? Transmitter transmits the signal, receiver receives the signal, and ट्रान्समीटरने पाठवलेलं सिग्नल घेऊन जाण्यासाठी काहीतरी पाहिजे ना मध्ये, म्हणून ते मध्ये काय दिलेलं आहे, चॅनल किंवा मीडियम दिले आहे. बट चॅनल थ्रू काय होणार, जर चॅनल थ्रू पाठवले तर प्रत्येक चॅनल थ्रू त्याला त्याच्यात ऑटोमॅटिकली नॉईस ॲड होणार, म्हणून तो नॉईसचा ब्लॉक खाली दाखवलेला आहे. ओके, ऑल ऑफ यू अंडरस्टँड व्हॉट इज द बेसिक general block diagram of communication system. Transmitter takes the input from the information signal. Information signal म्हणजेच काय, ऑडिओ पण असू शकतो, व्हिडिओ पण असू शकते किंवा कम्प्युटर डेटा पण असू शकतो. तो सिग्नल घेतो, चॅनलला देतो. चॅनलमध्ये पण 3 प्रकारचे चॅनल असतात. वायर चॅनल असते, वायरलेस चॅनल असते, दॅट इज रेडिओ, किंवा फायबर ऑप्टिक केबल थ्रू आपण कम्युनिकेशन करू शकतो. म्हणजे 3 टाईपचे चॅनल असतात, त्याच्यावरती आपण लिहिलेलं आहे. मग तो काय करणार, चॅनलवर मीडियम रिसिव्हरला देणार. रिसिव्हर काय करणार, सगळं मिक्स झालेला नॉईस सकट सिग्नल घेणार, त्याच्यातला नॉईस इलिमिनेट करून टाकणार. मग राहिलेला सिग्नल, ओरिजिनल सिग्नल जे काय आहे त्याला ॲम्प्लिफाय करणार, त्याला स्ट्रॉंग करणार आणि आउटपुटला देणार. ओके, दिस इज द व्हॉट बेसिक ब्लॉक डायग्राम ऑफ communication system. All of you understand? Now see, what is transceiver? तर नावामध्ये सांगितलेले ट्रान्स आणि सीवर. ट्रान्स म्हणजे ट्रान्समीटर, सीवर म्हणजे रिसिव्हर. ट्रान्सीवर, ट्रान्समीटर पण आहे, रिसिव्हर पण आहे, दोन्ही पण एकत्र जर असेल तर त्याला म्हणायचं ट्रान्सीवर. ट्रान्सीवर इज व्हॉट, अ ट्रान्सीवर इज अ इलेक्ट्रॉनिक युनिट दॅट इनकॉर्पोरेट्स सर्किट दॅट बोथ सेंड्स अँड रिसीव्ह सिग्नल. म्हणजे काय, सिग्नल आपण सेंड पण करू शकतो, रिसीव्ह पण करू शकतो. इज कॉल्ड ॲज द ट्रान्सीवर. मग आपल्या सेलफोनमध्ये ट्रान्सीवर असतो का नाही सांगा बरं मला, असतात का नाही? आपण बोलू पण शकतो, ऐकू पण शकतो, सेंड पण करू शकतो, रिसीव्ह पण करू शकतो, असतात की नाही? मग त्याचे एक्झाम्पल्स काय काय दिलेत बघा, टेलिफोन्स, फॅक्स मशीन, सेलफोन्स. सेलफोन म्हणजेच आपले मोबाईल फोन्स, अँड कम्प्युटर मोडेम्स. तर हे मोडेम काय, ते मोडेमसाठी तर पूर्ण 4 मार्काचा क्वेश्चनच विचारलेला आहे. तर इन डिटेल आपल्याला ब्लॉक डायग्राम सगळं ते आपल्याला मोडेम बघायचं आहे. मोडेम्स म्हणजे काय असतं ते. तर ट्रान्सीवर म्हणजे काय, विच इज हॅव्हिंग बोथ ट्रान्समीटर अँड रिसिव्हर. ट्रान्सीवर इज अ इलेक्ट्रॉनिक युनिट दॅट इनकॉर्पोरेट्स सर्किट्स दॅट बोथ सेंड and receive signals.
एक्झाम्पल्स त्याचे काय, टेलिफोन्स, फॅक्स मशीन, सेल फोन्स अँड कम्प्युटर मोडेम्स. आता टाईप्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन. किती टाईपची इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन आहे, बरेच टाईपचे इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन आहेत, बट आपल्याला वन बाय वन बघायचे आहेत. जेवढे सिलेबसमध्ये आहेत ते तेवढेच आहेत की इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन आर क्लासिफाईड अकॉर्डिंग टू वेदर दे आर वन वे, वन वे म्हणजे सिम्प्लेक्स, और टू वे म्हणजेच काय, फुल डुप्लेक्स और हाफ डुप्लेक्स ट्रान्समीटर, ॲनालॉग और डिजिटल सिग्नल, मॉड्युलेटेड और बेस बँड कम्युनिकेशन. हे सगळे काय आहे, टाईप्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन आहेत. वन बाय वन आपल्याला सगळे कम्युनिकेशन बघायचं आहे. ओके, आता आपण इथे थांबूया आणि हे सगळं पहिल्यांदा तुम्ही रिवाईज करा, बघा लेक्चर कसं वाटते. काय क्युरी असेल तर मला विचारायचं, मग पुढचा लेक्चर आपण पुढच्या पॉईंटमध्ये घेऊया. ओके, थँक्यू स्टुडंट्स.